आसक्ति दुई प्रकार आसक्ति रूप कुसंग होची दुई प्रकार गोटे संस्कार आसक्ति संस्कार जनित आसक्ति बा संस्कार आसक्ति अन्यटी होची जड़ द्रव्य प्रति आसक्ति। संस्कार आसक्ति कौन संस्कार आसक्ति ये मध्य दुई प्रकार गोटे प्राक्तन संस्कार आसक्ति एवं अन्य आधुनिक संस्कार आसक्ति। प्राक्तन संस्कार आसक्ति माने कौन देख जीव अनादि कालरू कर्म करी आसुची एवं ज्ञान भी अर्जन करी आसुची। जीव मायार बंधन रे पड़ी अनादि कालरू जो ज्ञान एवं कर्म गुड़ाक करी आसुची करी आसीछि तार फल रूप ए जीवात्मा को गोटे लिंग शरीर प्राप्त हुए। सेही लिंग शरीर रे जो संस्कार गुड़ाक रही पूर्व जन्मर कर्मर एवं ज्ञानर जो फल गुड़ाक से संस्कार गुड़ाक वर्तमान कार्यकारी होछि या को कहा जाए प्राक्तन संस्कार जोड़ा आम स्वभाव बोली कहे स्वभाव नैव जायते नैव मुच्यते स्वभाव छाड़बनी आर केबे ए जो स्वभाव कोठ आसिला कारण जन्म जन्म धरिक अभ्यस्त हो आसी जो ज्ञान एवं कर्म आपको जिते कहले यार परिवर्तन हबनी से स्वभाव गुड़ा मल्ले जाकि तार तुटिब बोले कहते जो यही स्वभाव ही प्राक्तन संस्कार आसक्ति जेते कहले से भूल गुड़ाक छाड़ी पारुनी जेते कहले से निजको सुधरी पारुनी कारण पूर्व जन्मर कर्मर फल स्वरूप यही लिंग शरीर आसी गुण गुड़ाक आसी जाइछि यहाँ को कहा जाए प्राक्तन संस्कार। तेणुक गीतारे कौन कहले न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आमर जो कर्तापन आमर जो कर्तृत्व अभिमान रही मो पिता मो गुरु मो टीचर शिक्षक मो ये जो अभिमान गुड़ा रही संसार जेते सब अभिमान मो कर्ता हरता सब किछि मो ये जो कर्ता अभिमान आईनेस एंड माइनेस ये अभिमान द्वारा से जो कर्म गुड़ाक करी चली जन्म जन्म धरके करी आसुची से कर्मर फल गुड़ाक ही नेक्स्ट जन्मर जो शरीर मिलियो से शरीर भीतर को आसी जाए केमिति आसीबो सूक्ष्म शरीर माध्यम रे सूक्ष्म शरीर कौन मन बुद्धि अहंकार रे निर्मित सूक्ष्म शरीर मन द्वारा जहाँ चिंता करथिले बुद्धि द्वारा जहाँ निश्चय कले अहंकार द्वारा जहाँ कार्यकारी करेले से तार संस्कार ही ए सूक्ष्म शरीर माध्यम रे नुआ शरीर भीतर प्रवेश करिवो से गुड़ाक ही आमको आमे स्वभाव बोली कहूचे कारण ये स्वभाव गुड़ा जेते कहले मते से छाड़ी पारुनी मल्ले जाएगी तार स्वभाव छाड़िबो है ये जो कहउछन ए प्रकार यहाँ को कहा जाए प्राक्तन संस्कार। सेथिपाई भगवान गीता में कहते स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्महात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। निजर स्वभाव अनुसार से कर्म रे तार इच्छा हुए तार रुचि जागरित हुए
ରଜଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହଉ କିମ୍ବା ତମ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହଉ କିମ୍ବା ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହଉ, ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାର ସେଥିପ୍ରତି ରୁଚି ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଯଦି ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚକ୍ର ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯଦି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ କଣ? ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଣିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରୀତଦାସ। ତାକୁ କିଣିକି ନେଇକି ତାକୁ ଦାସ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିପାରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି। ସେ ଜଣେ କିଣିକି ନେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିକାଗଲା ସେ କହିପାରିବ କେବେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଏତିକି ସମୟରେ ଶୋଇବିନି? ନା, ତାକୁ ଯାହା କୁହାହବ ସେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଡେଇବେ, ସେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଠକିବେ, ସେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେବାରେ ଲଗେଇବେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଉପାୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ କଣ। ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ କରେଇକି ସେ କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଦେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନିଜେ ହରିନାମ ଜପ କରିକି, ନିଜେ ସାଧନ କରିକି, ନିଜେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି। ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ଡୁବେଇ ଦବ। ଯେତେ ଚାହିଁବ ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ସେ ଫସେଇବ। ଧନ୍ୟ ସେ ଭାବିବ ନା ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କାମ ଗୁଡା କରିବିନି, ଏଇଟା କରିବିନି, ସେଇଟା କରିବିନି। ଯେତେ ଭାବି ଯିବ, କିଛି ଦିନେ ତ ଛାଡିଦବ। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ମାୟା ତାର ବି ଗୋଟେ ଚତୁରାମୀ ଅଛି ନା। ଯଦି ଜଣେ ତା ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରୁଛି, ହେଲେ ସିଏ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ଚତୁର ହିସାବରେ ଫାଇଟିଂ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତ ଗଲେ, ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ପୁଣି ଦୌଡିକି ପୁଣି ଆଇଲେ। ହେଲେ ଜରାସନ୍ଧ କଣ ଭାବିଲା, ୟାର ଇଏ ଲୁଚିକି ପଳଉଛି। କାରଣ ସେ ଚତୁର ଥିଲା ନା। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ତ ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମାରିଲେନି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟୀ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲି। ନହେଲେ ସେ କେତେ ଖୋଜି କାହାକୁ ମାରିବେ ଯାଇକି। ତେଣୁକରି ସେ ଚତୁର କରିକି ନିଜର ୱିକନେସ ଟାକୁ ଶୋ କରିଦେଲା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାୟା ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଟିଂ କରୁଛେ ମାୟା ସହିତ, ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମରେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଟିଂ କରୁଛେ ମାୟା ସହିତ, ସେତେବେଳେ ମାୟା କଣ କରେ? ନିଜର ୱିକନେସ ଦେଖାଏ, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଜୟ କରିଦେଲି ଏଥରକ, ଆଉ ମାୟା ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେ ଆମକୁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ମାୟାରେ ଥିଲୁ ତାର 10 ଗୁଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାୟା ଭିତରେ ସେ ଡୁବେଇକି ପକେଇଦବ, କାରଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ହବ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହବ ଆମ ସହିତ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଯଦି ଶରଣାଗତି ହେଇଯିବା, ସମର୍ଥ ରାମଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ପଠେଇଥିଲି, ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ। ସମର୍ଥ ରାମଦାସ, ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସ, କିଏ ଜାଣିଛ କୁହ? କାହାର ମନ ଅଛି ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କର କଥା? ତ ଏଇ ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଳି ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ, ତାର ମାୟା କେତେ ବଡ ବଳବାନ ହଉନା କାହିଁକି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଣୁ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଏ ନିଃସନ୍ଦେହ ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ପଢି ନିଅ ସେଟାକୁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଛଡା ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା
ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି, ତାକୁ ଆମ ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଆମ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବା ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ଫସି ଫସି ଯିବା। ଯେମିତି ପଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ପଶିଥିବ, ଯେତେ ଗୋଡଟା ବାହାର କରିକି ଉପରକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ସେତେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶୁଥିବ। ସେ ଚୁରା ବାଲିରେ ଯଦି କିଏ ପଶି ଯାଇଛି ଥରେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉପରକୁ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଡଟା ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଡଟା ପକେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଟେକିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଭିତରେ ତା ଡବଲ ପଶି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର A to Z ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମାଡ ଗାଳି ଖାଇକି ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି କି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କଥାରେ କଣ ବୁଝିବେ ଏମାନେ? ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା ଛଡା ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ। କାରଣ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଖରେ ରହିକି ଶରଣାଗତ ହବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସଂସ୍କାରରେ ହବନି, ଅଳ୍ପ ସଂସ୍କାରରେ ହବନି। ଏଟା ଆମେ ହଜାରଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସେବକ ହେଇପାରିବା, ପୂଜାରୀ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା ସୁଷ୍ଠୁ ରୂପରେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିପାରିବାନି। 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଠାକୁର। ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିମା, ସାକ୍ଷାତ କଥା କହୁଥିବା ଠାକୁର ସେ। ତେଣୁକରି ସେ ଠୁକି ଦେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ପୋଡି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଜଳିଗଲା, ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଟା ହେଲାନି। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଚାଲିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାଡ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଥର ମାଡ ଗାଳି ଖାଇକି ରହିବା ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏକା ହବ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଦ କର ଶ୍ରୀନିବାସ। ତେଣୁକରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେତିକି ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ସଂସ୍କାର ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ସାହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ହବନି। ଭୁଲ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ, କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କାମ ଦେଇକି ଖଟେଇବେ। କଣ ନା କଣ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେ କଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିବେ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜୀବନ ମଲେ ମରି ପଛକେ ମୋ ସେବାରେ ରହିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଯିବ। ତାର ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସମର୍ଥ ରାମ ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି ଆଉ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମୁଖରେ। ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କାହିଁକି କେହି ତ ରହିପାରିଲେନି? କେବଳ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ବି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର, ସରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୁରୁ କୃପା କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କରିନଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା କଲେ। ତେଣୁ 1000 ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଭଲରେ ସେବା କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସୁଷ୍ଠୁ ରୂପରେ କରିଦେଇ ପାରିବା, କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାଟା ବଡ କଠିନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଡିକି ରୁହନ୍ତି ଏକା। ତେଣୁକରି କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳେ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ।
ହଜାରରେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମିଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜଗତକୁ ତାରଣ କରନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତେ କଣ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଅଛି, ଥରେ ଜନେ ଜନେ ଏ ବେଦ ପୁରାଣ ଗାଏ ଯେବା ଶୁନେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତେ ଶକ୍ତି ଥରେ ଜନେ ଜନେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ। ଯାହା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆଇନେସ ମାଇନେସ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ପୁରୁଷପନ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଅଛି, ଭୋକ୍ତା ଭାବ ରହିଛି, ମୁଁ ଭୋକ୍ତା, ଭୋଗ କରିବାର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେନି। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶକ୍ତିହୀନ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କୀତଦାସ ବନେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସିକ, ନିଃଶୁଳ୍କ ଦାସିକା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାଟି ପାଇପାରିବା, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇବା, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ କେତେ ଜନ୍ମ ପଳେଇବା ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସାଧନ ଦ୍ଵାରା କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜର କଣ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଦ୍ଵାରା କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପେଜ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦିଅ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ପେଜରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦିଅ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ମୂଳର କାରଣର ମୂଳର ପଛରେ ରହିଛି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବରଦ ହସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବର ସେବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି କରିପାରିବାନି ଠିକରେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଅଭକ୍ତ ସଂଘ, ଅଭକ୍ତ କୁସଂଘ। କୁସଂଘ କହିଲେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଜନିତ ସଂଘ, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ତନ, ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କର୍ମ ବାସନା ରହିଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଯୋଉ କରି ଆସିছে, ସେଗୁଡାକ ଏଇ ଜନ୍ମର ଅଛି, ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଏବେ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମାସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାର 6 ମାସରେ ଏକାଥରକରୁ ଗୋଟେ ଥରକରେ ସେ ଭୋଗ କରିବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଦ୍ଵାରା ଜଡିତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଜୀବନରେ, ଘଟୁଛି ଘଟଣା ଯାକ। ଆକୁ ମୂଳ ପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମର୍ଥ ରାମଦାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବା ଏଇଟା। ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପା ଛଡା ଆମର କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ନା ଭୌତିକ ଜଗତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ଅନଧିକାରୀ, ସେମାନେ କେବଳ ସଂସାରର ହାବୁଡୁବୁ ଖାଇକି ହିଁ ତା ଭିତରେ ପଡିକି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଗ କଲେ ମଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ମରିଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଜୀବନ, କଣ କରିପାରିବା? ଭଗବାନ କେତେ ବଡ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରମ୍ ଅପାବୃତଂ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରମ୍, ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଦେଲେ, ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃଥାରେ ଆମେ ଗୁଆଇଦେଲୁ, ବୃଥାରେ ଜୀବନଟାକୁ ଗୁଆଇଦେଲୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଏ ମାୟା ଜାଲ ସଂସାର ଭିତରେ ପଡିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହବନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂସ୍କାର ନ ଆସିଛି। ତଥାପି ଶୁଣି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଟଚ୍ ହେଇଗଲା, କୋଉ ଜନ୍ମରେ, କୋଉ ସମୟରେ, କୋଉ ମାସରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଯଦି କେବେ ଯଦି ଟଚ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଫଟାଲିକିନା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ। ଚାहे ଶାରୀରିକ ଦ୍ଵାରା ତ୍ୟାଗ କରୁ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦ୍ଵାରା ତ୍ୟାଗ କରୁ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବନି, ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବନି, ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇପାରିବନି। ବହୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ
ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର, ଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଜଡିତ ବା ସଙ୍ଗ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଧରିନ, ମୋ ମନ କାମନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଅଛି, ବାସନା ଜାଗରିତ ହଉଛି ମନରେ, ତ ମୋର ମନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇନି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପା ପାଇନି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ହଉନି, ତେଣୁକରି ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ମାଳା ତିଲକ ଧାରଣ କରୁଛି, ଆଉ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ, ସେଇଠି ଗଲା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। କେବଳ ନାଁଟି ମାତ୍ର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, କେବଳ ନାଁଟା କଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ, ମାୟାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବାର, ସଂଗ୍ରହ କରିବାର, ବା ନିଜର ବିଷୟ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ କାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ପୂର୍ବ କାଳର ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବ ମାନେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବ ମାନେ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ କାମନା ବାସନାକୁ ଜାଗରିତ କଲା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିତ୍ରପଟ ଆଙ୍କି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କାରଣରୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ କେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନା ମାୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଏଥିରୁ, ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ ବଡ ସେମାନେ କଳାକାର ନଥିଲେ, କେତେ ବଡ ସେମାନେ ଅନୁଭବୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗଲେ ମୋର ମନ ଯାଉଛି କୁଆଡେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ସହିତ ମୋର ଆଖି ମିଶୁଛି ନା ଆଖିଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ହଲୁଛି, ଖାଲି ଢଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସଂସ୍କାରକୁ, ଯଦି ଏ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆମର ଯଦି ମନ ଯୋଡି ହେଇଗଲା, ପୂର୍ବ ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କାମନା ବାସନା କ୍ରୋଧ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଏବେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମନଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଡିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ କୁସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ କୁସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ନ ଛାଡିବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରସର କେମିତି କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ କହୁଛେ। କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର, କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରୁଛି? କାରଣ ବାରମ୍ବାର ନୀତି କୁଆଠୁ ମୌନ ସରି ନାହିଁ। ନୀତି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କାନରେ ଯଦି ଫୁଙ୍କିଲେ କହିଲେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାର ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡା ରହିଛି, ଯୋଉ କୁସଙ୍ଗ ଜନିତ ଦୁଃସଂସ୍କାର ଗୁଡା ରହିଛି, ସେଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ତାର ପତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ବହୁତ ବେଶୀ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାର। ଗୀତାରେ ତ ସବୁ କଥା ଅଛି, ସ୍ୱଭାବେ ଜନ କୌନ୍ତେୟ ନିବଦ୍ଧ ସ୍ୱେନ କର୍ମଣା, ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ। କର୍ତ୍ତୁଂ ନେଚ୍ଛା ଆମେ ଜନ୍ମହାତ କରି ସେ ଅବଶ୍ୟପିତ। ତମେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ମନଟା ଜବରଦସ୍ତ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ଜବରଦସ୍ତ ତା ଭିତରେ ଯାଇ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଅନିଚ୍ଛା ନ ବି ବାସ୍ନେୟ, ହେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶଜ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ଵାରା ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତ। ମୁଁ କେତେ ସଂଯମ କରି ରହିଲି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇନି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଆଡେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ମନ ଦେଇନି ଏକା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ଭୁଲଟା ମୋ ଦ୍ଵାରା ଅଟୋମେଟିକ ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ବି ଅଟୋମେଟିକ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଅର୍ଜୁନ ବଡ ଦୁଃଖରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଏମିତି ହବ ତ ଆମର କେବେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ଆମେ ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ
ଭଗବାନ କଣ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦୀବ ନିୟୋଜିତଃ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ମୋ ଦ୍ଵାରା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜୋଗୁଣ ସମୋଦ୍ଭବଃ ମହାସନୋ ମହାପାପ୍ନା ବିଦ୍ୟେନ ମିହ ବୈରିଣମ୍। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହଉଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ରଜଗୁଣ ର ଉଦ୍ଭବ, କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧର କାରଣ। ଇଏ ତମେ ଇଚ୍ଛା କର ନ କର, ଜବରଦସ୍ତ ତମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଇଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ତମେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ତମ ଜଣେ ଝିକିକି ତମ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରେଇଦବ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର। ତାର କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, ନଷ୍ଟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ। ଇଏ ହେଲା କର୍ମଜନିତ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଜନିତ ସଂସ୍କାର। ତତ୍ର ସତ୍ୱଂ ନିର୍ମଳତ୍ୱାତ୍ ପ୍ରକାଶକଂ ଅନାମୟଂ ସୁଖ ସଙ୍ଗେନ ବଧ୍ନାତି ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେନ ଚାନଘ। କର୍ମ କଥା ତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କର୍ମ। ଆଧୁନିକ କର୍ମ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡା କଲେ ଜାଣି ଶୁଣି। ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଆଧୁନିକ କର୍ମ କହିଲେ କଣ? ଆଧୁନିକ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯୋଉ କର୍ମଟା କରୁଛେ। ଜାଣୁଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ଭାଙ୍ଗ ପିଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୁଟୁକା ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ 5-5ଟା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଟୁକା ଖାଉଛେ। ହେଲେ ଏଇ କର୍ମର ଫଳ କୁଆଡେ ଯିବ? ଜାଣୁଛେ ଆମେ ହରିନାମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଗୁରୁ ଅପରାଧ ହବ 16 ମାଳା ନ କଲେ। କିନ୍ତୁ 4 ମାଳା କରିକି ଧୀରେ ଚୁପଚାପ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ଜାଣୁଛେ ନ କଲେ ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାଳା କଲେନି। ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସମୟ ବର୍ବାଦ କଲେ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ କରିକି ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କଲେନି। ଇଏ ହଉଛି ଆଧୁନିକ କର୍ମର ଫଳ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କୁସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସଂସ୍କାର ଜନିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବସ୍ତୁ। କଣ କହିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍ସାହ, ନିଶ୍ଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟବୃତ୍ତି, ସର୍ଭିର ଭକ୍ତି ରସି ଦିଅତି। ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ତନ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ୟଟା ହେଲା ଜଡ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଜଡ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଜଡ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ଦେଖ, ଜଡ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଲେ, ଦେଖ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାର ଟା କେମିତି ହବ? এই ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆମର ମନ, ବାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କାମ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଆଧୁନିକ କର୍ମ, ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ସହିତ ଆଧୁନିକ କର୍ମର ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। କେମିତି କରିବା? ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେନିଫିଟ, ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ।
ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗଜ ସଂସ୍କୃତରେ ହେତୁ ରସତ୍ସୁ ବିହିତ ଧିଆ ସଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ନିସଙ୍ଗତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଭାଗବତରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଅସତ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ଆମେ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଚାହେ ତମେ ଜ୍ଞାନବଶତଃ ହଉ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନ, ଜାଣିକି ହଉ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞତାରେ ହଉ, ଅଜାଣିକି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଅସତ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର, କୁସଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ନ ରୋଧୟତି ମାଂ ଯୋଗ ନ ସାଂଖ୍ୟଂ ଧର୍ମ ଏବଚ ନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପସ୍ତ୍ୟାଗ ନେଷ୍ଟା ପୂର୍ତ୍ତମ ନ ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରତାନି ଯଜ୍ଞ ଛନ୍ଦାଂସି ତୀର୍ଥାନି ନିୟମା ଜମା ଯଥା ଅବରୁନ୍ଧେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବସଙ୍ଗାପହୋ ହି ମା। ଆମେ କେତେ ଦାନ କରିବା, କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା, କେତେ ଯଜ୍ଞ କର, କେତେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରାଯାଉ, କେତେ ତପ କରାଯାଉ, କେତେ କୂଅ ଖୋଳିବା, କେତେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା, ନେଷ୍ଟାପୂର୍ତ ନ ଇଷ୍ଟାପୂର୍ତ, କେତେ ଗୋଶାଳା ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଳିବା, କେତେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବା, କେତେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିବା, କେତେ ବ୍ରତ କରିବା, କେତେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ତୀର୍ଥବାସ କରିବା, ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଠିନ। ଏତେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯଥା ଅବରୁନ୍ଧେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବସଙ୍ଗାପ, ଏ ଯେତେ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଯୋଗ କଥା କୁହ, ସାଂଖ୍ୟ କଥା କୁହ, ଧର୍ମ କଥା କୁହ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଥା କୁହ, ସ୍ତପ କଥା କୁହ, ତ୍ୟାଗ କଥା କୁହ, ଇଷ୍ଟ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଆଦି କଥା କୁହ, ବ୍ରତ କଥା କୁହ, ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହ, ତୀର୍ଥ ବାସ ଆଦି କଥା କୁହ, ଯେତେ ସବୁ ସଙ୍ଗ, ଏଗୁଡାକ ବି ସଙ୍ଗ, ଏଗୁଡା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ। ଯେତେ ସଙ୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସହଜରେ ସେ କରିପାରେନି, ଯେତେ ସହଜରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ସବୁ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କୁସଙ୍ଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ଅଜାଣିକି, ତାଙ୍କର ଫଳ କଣ? କୁସଙ୍ଗୀ ଯୋଉମାନେ କୁପୁରୁଷ ମାନେ କୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ କୁସଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି। ଜ୍ଞାନୀ, କର୍ମୀ, ଯୋଗୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ଦେବତା ପୂଜକ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଜଣେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିଲା, ଏ ସବୁ ଯାହା କୁସଙ୍ଗ। କୁସଙ୍ଗ ମାନେ କେବଳ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ହବନି, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ କୁସଙ୍ଗ ମାନେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଏମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହଉଛି? ଏମାନଙ୍କର ସତ୍ୱଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଥିବା ସତ୍ୱଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ନୂଆ ସତ୍ୱଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହବା କଥା ଦୂର, ଆଉ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ବଢିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କି ଭକ୍ତି ହବ? ହବନି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବଡ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ଦେଇଦେଲା ଖାଇଦେଲା ହବନି, କିଏ ଦେଇଦେଲା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା ହବନି। ବହୁ ସତର୍କ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଚାଲରେ ସେଠି ଭଣ୍ଡାର ହଉଛି, ଏକଦମ ପୁରା 26 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଚାଲ। ଜିଭା ଯଦି ମାନିଲାନି ପଳେଇଲା, ସେ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଦେଇଛି। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯଦି ପାଇଦେଲେ, ଦେଖ ଏବେ ପରିକ୍ରମାକୁ ଆସିଲେ, ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାକୁ ଆସିଲେ,
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାରେ କେତେ ଲୋକ କିଏ ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ମହାତୋରାଣୀ ଡଙ୍କ ତୋରାଣୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଗଜା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଣା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା। ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଣା ଗ୍ଲାସ ଟି ପିଇଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପିଇଦେଲେ, ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ, ପେଟେ ଆରାମରେ ପାଇଗଲେ। ଦେଖ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେନି। କିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଲେ ବି କଣ ହେଲା, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା କରିଲେ, ଏଇ ପରିକ୍ରମାରେ ତ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ ଶୋଷରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟେ ପିଇଦେଲି, ଡଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ପିଇଦେଲି, ପିଇଦେଲା ବଡ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ହେଲା, ଶାନ୍ତ ଯୋଉ ହେଲ, ସେଇ ଶାନ୍ତିରେ ତମର ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ଭଜନର ସବୁ ଜାଗା ପରିକ୍ରମାର ସବୁ ଫଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ମଧ୍ୟ ଫଳ ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛେ ଆମେ। କାରଣ ଆମର ସଂଯମତା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ଆସକ୍ତି ବଢି ଯାଉଛି, ନ ଖାଇଲେ ହଉନି। ତାକୁ ଯଦି ମନା କରିଦବ ନାଇଁରେ ଖାନା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ତା ମନ ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ବଡ ଦୁଃଖ ହବ। ଏପଟେ ବୁଲିକି ସେପଟେ ଲୁଚିକି ଯାଇ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। କାରଣ ସଂଯମତା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ତାର ମହିମା ସେ ଜାଣିନି ସେ ଜିନିଷଟା। ଖାଇବାରେ ବହୁତ ସତର୍କ। କିଏ ଦେଇଦେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହବନି, କାରଣ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବନେଇଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନେଇଛି। ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଗିରିତ ହେଇଯିବ, ଉଦ୍ଗିର ହିଁ ବାହାରି ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ ସତର୍କତାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ଆମର ପେୟ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ତାଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁ ସତର୍କତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଜନ ସାଧନ କିନ୍ତୁ ଅନିଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେବକ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ଦରକାର। କିଏ ଦେଇଦେଲେ ପିଇଦେଲେ ହବନି, କିଏ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ହବନି। ସବୁବେଳେ ଭଜନକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ କୋଉଟା ଦେଇଦେଲା, ତାର ପଟିଟେ ପକେଇ ଶୋଇ ପଡିଲେ ହବନି, ତାର ବେଡସିଟ୍ ଟେ ପକେଇ ଶୋଇ ପଡିଲେ ହବନି। ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା, ବିଶେଷ କରି ଏ ତିନିଟାକୁ ବହୁତ ସଂଯମତା। ନିଜ ପଟିରେ କାହାକୁ ଶୁଆଇବନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଟିରେ ଶୋଇବନି। ଯାହା ଆମେ ନିଜ ଆସନରେ, ଯୋଉ ଆସନରେ ଆମେ ଭଜନ କରୁଛୁ ସେଟା କାହାକୁ ଦବନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବନି। ତେଣୁ କିଏ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ହବନି, କିଏ କୋଉଥିରେ ବନେଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଉପରେ ଆମର ଏଇ ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ। ଥରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ତାକୁ କିଏ କହିଦେଲା ତୁ ଜୀବନ ସାରା ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କଲୁ, ଆଉ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରି ଏତେ କଲୁ, କଣ ହବ ତୋର? ଏବେ ତ ବୟସ ବଳ ଗଲା, ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୋର ଜୀବନଟା ଧିକାର ହେଇଗଲା, କଣ ତୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗଲା ସବୁ। ଏବେ କେମିତି କରିବୁ, କଣ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ତୁ ଯା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ସେବା କରେଇଲେ କହିବୁ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନର କଥା। ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁଛି ସାଧୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଶ୍ୟା ଲୋକ, କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ, ଗାଁ ଏରିଆ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ବେଶ୍ୟାଟା ବୋଲି। ତଥାପି ପୂଜାରୀ କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ସେବା ତ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ପଇସା ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେବା ମାନେ ଠାକୁର ସେବା ମାନେ କଣ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ବଡ ଭଣ୍ଡାର, ପୁରା ଝାଡା ଭଣ୍ଡାର ହେଲା। ଝାଡା ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କଣ, ଏକଦମ ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇପାରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଝାଡା ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କାହାକୁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ପାଇପାରିବେ। ଝାଡା ଭଣ୍ଡାର ହେଲା ବଡ ଜୋରରେ। ସମସ୍ତ ବହୁତ ବଡ, କିଏ ବୃନ୍ଦାବନରୁ, କିଏ ବ୍ରଜ 84 କଣ କଣରୁ ସବୁ ଆସିଲେ। କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରୁ, କିଏ ରାଧା କୁଣ୍ଡରୁ, କିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆସିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ବଡ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି,
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତ ଭଜନ ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଧରିଲେ, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପ୍ରସାଦ ପାଉ ପାଉ ଯାଇପାରିଲେ ନିଜରେ, ସେଟା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଥିଲେ, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି, ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ଦୁଃସଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଗୁଡା ହେଇଛି। କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଇଛି, କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଘଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖାପୁରାରେ ଗଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ହେଲା, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କରୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାର ପଇସାରେ ଧନ ଅଛି, ଭଜନ ମାନେ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେ ପୂଜାରୀ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ତାକୁ ପ୍ରାଶ୍ୟ କଲେ, ମୋର ଅପରାଧ ହେଲା, ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ କଣ କରି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯିଏ ତାପି ହଉ ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲା ନା। ସେଠୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ହବନି। ଅନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ କି ଅନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସେବା କରିବାକୁ ହବନି। ସେଥିରେ ସାଧୁଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଭଜନ ସାଧନରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ବଢିଯାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାଧୁ ସେବା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସାଧୁ ମାନେ ବସିଲେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କଣ? କହିଲେ ହଁ, ସାଧୁ ସେବା କରିବାକୁ ହବନି ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ। ଏଇ ଏବେ 2009 ମସିହାର କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ କଣ ଧନ ଆଣିକି ଗୋଟେ ସବୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଝାଡା ଭଣ୍ଡାର କଲା। ସବୁ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସବୁ ପୁରା ପୁରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ମାୟାପୁର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡକେଇଥିଲେ। ବିରାଟ ବଡ ଭଣ୍ଡାର, ଝାଡା ଭଣ୍ଡାର, ଝାଡା ମାନେ ଏକଦମ ଖୋଲା ଭଣ୍ଡାର। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତିନି ଭଣ୍ଡାରକୁ, ବିଲକୁଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ଐକାନ୍ତିକ ଭଜନ ଆନନ୍ଦୀ ସାଧୁ, ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଛଡା କି ଭଲ ରୂପରେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ବିନା କାରଣରେ ବିନା ନ ଜାଣି କୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ବିଲକୁଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଖି ଯିବା କଥା ଦୂର କଥା, ଅନାନ୍ତିନି, ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହାନ୍ତିନି। ତ ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଯିବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡିଗଲା, ଧୂନ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସାଦ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଧପ ଧପ କି ଛାତ ପଡିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ମରିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଲେ, କେତେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପୁରା। 2009 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ମରିଗଲେ ସେମାନେ ଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଭୂତ ହେଇକି କିଲିବିଲା କଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲାନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲାନି। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ମହାରାଜଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା କରାଯାଇଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଇଏ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର କରିଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ, ମାନେ ଶୁଖୁଆ ବେପାରୀର ପଇସାରେ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଇଛି। ଶୁଖୁଆ ବେପାରର ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପଇସାରେ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ କୋଉ ଦେଶରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ହବନି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଗଲା, ଆଜି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଚାଲରେ, ଆଜି ଏଇଠି କିଛି ରୋଷେଇ କଣ ହେଇଛି ନା କୁମଡା ତରକାରୀ, ଆଳୁ କଖାରୁ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଫୁଟଣ ବି ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଡାଲି ହେଇଛି, ବଗଡା ଅନ୍ନ ହେଇଛି। ଏଥର ତମେ କରିବ କଣ? ଏଥର ଆଳୁ କଖାରୁ ତରକାରୀ, ସିଝା ତରକାରୀ ଆଉ ବଗଡା ଡାଲି, ବଗଡା ଅନ୍ନ ଖାଇବ ନା ସେଇଠି ଯାଇ 9 ଭଜା 6 ତଣ ଖାଇବ? ଚାଲ ଏଇଟା ଆଉ କିଏ ହବ, ଚାଲ ସେଠି ପଳେଇବା। ଚାଲ, ଯଦି ପଳେଇ ଗଲ, ତା ବିଷୟରେ କିଏ ଦେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଜାଣିଲ, 100 ଟଙ୍କା କି 200 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ କମଳଟେ ମିଳିଗଲା,
ଇଏ ମିଳିଗଲା ସିଏ ମିଳିଗଲା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ପଳେଇ ଗଲ ତାହେଲେ ଚମ୍ପଟ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଗୁଡା ମୋ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ ଭଜନର, ସେମାନେ ସେ ବାଲି ବଗଡା କଣ ସେ ଆଳୁ କଖାରୁ କଥା କଣ ପାଣି ପିଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଚୁଡା ଟିକେ ଚୁକୁଟିକି ଛତୁଆ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତେଣୁକରି କୁହାହେଲା ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ ଚତୁର, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ ଚତୁର। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ମାହାଳିଆରେ ମିଳୁଥିଲେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲେ ହବନି। ତୀର୍ଥକୁ ଆସିଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ତୀର୍ଥରେ ମଠରେ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବା। ସିଏ ନାଇଁ ମାହାଳିଆରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା, 500 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇ ପଳେଇବା। ଏଥିରେ ଲୋକସାନ ହୁଏ ଆମ ମାନଙ୍କର, ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ତ ଶୁଖୁଆ କିଣିଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚିକି ହଉନେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା କଲେ ସେଥିରେ ଦେଇ ଦଉଛେ। ଗୋଟେ ଲୁଗାଟେ କିଣିଲା ବେଳୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆମେ ସେ ଯେତେ କହୁଛୁ ସେତିକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଏଇଠି କାହିଁ ଆମେ ଚିକି ହଉଛେ? ତୀର୍ଥକୁ ଆସିକି, ତୀର୍ଥକୁ ଆସିଲେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇଥିଲେ, ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ଆମେ ଚିକି ହେଇଥାନ୍ତେ? ହୋଟେଲରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲ? 100 ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 95 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, 5 ଟଙ୍କା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଛାଡିବ ତମକୁ କେବେ? କିନ୍ତୁ ମଠକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିକି ହବା, ଖାଇବା 600 ଟଙ୍କାର ଦବା 200 ଟଙ୍କା। ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଆମେ 800 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମଠରେ ଆସିଲେ 600 ଟଙ୍କା, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଚିକି ହେଇକି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବା। ଏସବୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର? କାହିଁକି ସଂସାରର ଯେତେ ଭୌତିକ କର୍ମ ରହିଛି ସେ କର୍ମରେ ତ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ହଉନି। ବା ଝିଅର ବାହାଘର ହଉ ନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଯାଲେ 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଏଇ ମେସିନ ଆଣି ସେଇ ମେସିନ ଆଣିଲେ ଘରେ ଭଲ ପଡିବ ବୋଲି ଆଉ 5,000 ଅଧିକ ଦେଇକି ଭଲ ମେସିନ ଧରିକି ଆସୁଛେ। ସେ ତେଲଟା ଖରାପ, ଏଇ ତେଲଟା ଭଲ ବୋଲି କହି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇକି ସେ ତେଲ ଆଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମଠକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିକି ହଉଛେ, କାରଣ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତମ ଗୁଣ ଏବଂ ରଜ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭଜନର ତତ୍ଵ ଜାଣିନେ, ଅନୁଭବ ହେଇନି। ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ଗୋକୁଳପୁରୀ ମହାରାଜ, ଏମାନେ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଏବେ ଗଲେ, 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ହବ, ବୃନ୍ଦାବନ ରୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ବି ଆସନ୍ତି। ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଡ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଯଦି କାହାକୁ ପଠେଇବେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବିସ୍କେଟ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିସ୍କେଟ ନେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ରଖିଥିବେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ କଣ ନା କଣ ଟିକେ ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ଦେଲେ, ତମେ ନାଇଁ କଲେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇକି ସୁଝେଇବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକା କରିକି ଗଲେ। ସେ ଏବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଅନୁଭବ ହଉନଥିଲା, ବୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଜ କାହିଁକି ଏଗୁଡା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି କିଏ ଦଉଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହବନି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଡ ଦୁଃଖ ହବା ଦରକାର। ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନ ଚଳିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ତାର କିନ୍ତୁ ସଦୁପଯୋଗ ହବ, ସେଇ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେମିତି 5 ପଇସା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନହବ, ସେ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଡାଲିଟା ଫିମ୍ପି ହେଲା, ଥାଲ ଫୋପାଡି ଦିଅ, ଏସବୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ। ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣର ପରିଚୟ। ଅନ୍ନଟା ବାସି ହେଇଗଲା, ପଖାଳ ହେଇଗଲା, କିଏ ଖାଇବ? ସେପଟେ ଗରମ ମନ ଅଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଗାଈ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ବାହାରେ ଫୋପାଡି ଦିଅ। ହବନି। ପ୍ରତି ଜିନିଷର ଆମକୁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କଦଳୀ ପତ୍ରଟେ ନେଇ ଆସିଲେ ଶୁଖିଗଲା ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦବା, ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଲା ପୁରୁଣାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ କଦଳୀ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଦେଇକି ସେ ତା ଋଣ ସୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶୁଖିଗଲା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟା ଯଦି ହେଇପାରୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫୋପାଡିବାନି। ଏ ସମସ୍ତ ଏଇଗୁଡା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ସ୍ଥୂଳ ବିଚାର ଯଦି ରହିବା, ଆମେ ଯେତେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସାଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡାକ ସେ କଣା ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣିଲା ଭଳିଆ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ମାଠିଆ କାଲି, ଆଉ ଥରେ
ଥରେ ଯିବ କଣ ମାଠିଆ ଖାଲି ହେଲା ମୁଁ ତ ପାଣି ଭରିକି ଆଣିଥିଲି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା କଣା ହେଇଛି ବୋଲି ତଳେ ଆଉ ଥରେ ଯିବ ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିବ ଆଉ ଥରେ ଯିବ ପାଣି ବୋହି ଆଣ ପାଣି ଆଣିବାର ସତ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦାନ କରୁଛେ ସତ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ମିଳୁନି କାହିଁକି କାରଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଧନ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେ ପଇସାର ସଦୁପଯୋଗ ହବ। ସେ ପଇସା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଉଯାଉରେ ପଇସା ଉଡଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସାରେ କିଛି ନାହିଁ ଖେଳ ଘର ଭଳି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ କଣ ଝାଳ ବହିକି ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିଥିବେ ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା ଟା ଯଦି ପଡିଗଲା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦଉଛନ୍ତି ମୋର 10 ଟଙ୍କା ପଡିଗଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ମଦରେ ଫୋପାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନ ସତ୍ ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯେତିକି ହେଲେ ସେତିକିରେ ଚଳିବ। ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି ରୋଗ ଆସିବନି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ତା ହୃଦୟଟା ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁବ ଘାସରେ ତାର ଭଲ ହେଇଯିବ ଜଡିବୁଟିରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବଡ ବଡ ଅପରେସନ କରିବା ଦରକାର ପଡିବନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହାଉ ଯାଉ କରି ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅପରେସନ ପାଇଁ ବୋଲି କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଇସା ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ହବନି। ଯଦି ବୁଝାମଣା ଠିକ ଥିବ ଯେତିକି ପଇସା ଆମକୁ ଆସୁଛି ସେଇ ମଣିଷ 3,000 ଟଙ୍କାରେ 4,000 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମଣିଷ 50,000 ଚଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଚଳୁନି। ହେଲା କାହିଁକି ମନର ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ କିପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ମନ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ସବୁବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମରେ ମତେ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମୁଁ ଆଣିବି ସେଇ କାମ କରିକି ଏଇ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ମୋର ରଜଗୁଣ ବଢିବ ନା ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢିବ ନା ତମ ଗୁଣ ବଢିବ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା କାମଟା ଆଖି ବୁଝିକି କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରଜଗୁଣ ବଢୁଛି ତମ ଗୁଣ ବଢୁଛି ଏଠି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ସେ କାମ କରିବାକୁ ନ ଯିବି ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ନ ଆଣି ତାହେଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଘର ଚଳିବନି। ତେଣୁ କରିବି କଣ କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ କଲେ ମୋ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ବଢିବ ନ କଲେ ଘର ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ବିଚାରଣୀୟ ଅଛି ଚିନ୍ତନୀୟ ଅଛି। ତେଣୁ କେତେ ଗୋଟେ କର୍ମ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ବଢେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଧିକାର ହେଇକି ଧିକାର କରି କରି ଭଗବାନ ମାନେ ଦୁଃଖ କରି କରି ସେ କର୍ମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପରମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କର୍ମରେ ନ ଏଙ୍ଗେଜ ହେଇକି ଆଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା କେବଳ ମାତ୍ର 5ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ତ ଘରେ ଭିକ୍ଷା କରିବେନି ସେ କେବେ ହେଲେ କାରଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ରହିବା ଚାଲିଚଳନ ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ତ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା କେବଳ ମାତ୍ର 5ଟା ଘରରୁ ହିଁ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଲେ ଭଲ କଥା ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଯାନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଚଳୁ ଚଳୁ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା କେତେବେଳେ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଛି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ତ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ 5 ଘରକୁ ଯେକୌଣସି 5 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି ମାଗନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଆଜି ମିଳାନି କାଲି ମିଳାନି ପରଦିନ ମିଳାନି ଏମିତି ଦିନ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମିଳାନି ତାଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ମରିଯିବେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ୟାର ନିୟମଟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କେବଳ ଜୀବନ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଜନ କରିପାରି ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଭିକ୍ଷା 5ଟା ଘର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମିଳାନି କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଏଗୁଡା ସବୁ
ଯେ ଯେତେ ନିୟମ କରିବେ, ଯେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସବୁ। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଫେଲ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ତାର ଅସୁବିଧା ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର। ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଭିକ୍ଷା କରୁ 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 କେହି ତ ମିଳାନି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଜଣେ କଣ ଶବ ଦାହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ସେ ମାନେ ଶବ ଦାହ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ସେପଟେ ଶବ ଗୋଟେ ହାତରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ଏପଟେ ଆସିକି ବସିକି ପଖାଳ ଭାତ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିୟମ ଥିଲା ଗୋଟି, ଆଉ ଭିକ୍ଷା କାହା ପାଖରେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଉପନିଷଦର କଥା, ମନଗଢା କଥା ନୁହଁ, କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହଁ, ଉପନିଷଦର କଥା ଏସବୁ। ତ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, ଭାକ୍ଷା ମାଗିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ଶବ ଦାହ କରୁଛି। ତାପରେ କହିଲା ନାଇଁ ମତେ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଥିଲା ଅନ୍ନ ମୁଁ ଆଣି ଖାଇସାରିଲିନି, ନହେଲେ ଅଧା ଖାଇସାରିଲିନି। କହିଲା ସେ ଅଇଁଠା ଅନ୍ନ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ। ଦେଖ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ସେ ଗଲେନି, ଅଇଁଠା ଅନ୍ନ କଲେ ସେ ଅଇଁଠା ଅନ୍ନ ଦିଅ। କହିଲା କେମିତି ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନା ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳଉଛି, ତମେ ଦିଅ ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଉଛି, ମୋର ଅପରାଧ ନେବେ। ନାଇଁ ତମର ଅପରାଧ କିଛି ଲାଗିବନି। ସେ ଖାଉଥିବା ଅଇଁଠା ଅନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କର, ଇଏ ଖଡଖଡ କରୁଛୁ। ସେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇଲେ ତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ପିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ନା ନା ମୁଁ ପାଣି ପିଇବିନି। କହିଲେ କେମିତି ପାଣି ପିଇବେନି? ଖାଇଲେ। କହିଲା ନା ପାଣି ପିଇଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ସଣ୍ଡାଳ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା ମୁଁ ଶବ ଦାହ କରୁଛି ଗୋଟେ ହାତରେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଗାଧେଇ ଆସିବ ଖାଇଲି, ମୋର ଅଇଁଠା ଟା ଖାଇଲେ ତମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଲାନି, ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ। ହଁ ପାଣି ପିଇଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ତୁମର ଅଇଁଠାଟି ପାଇଲି, ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପାଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ମତେ ସେଠି ଦୋଷ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ପାଇବି, ସେଥିରେ ମୋ ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ। ଏଥିରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ? କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ତେଣୁକରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖ ମଠ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଚଳୁଛି? ସବୁ ଦାନରେ ହିଁ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇନକମ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ। ସେମାନେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି 6 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି 4 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ୟାଗୀ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବନି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ପଳେଇବେ। ଯଦି ଏହାର ଅପୋଜିଟ କର୍ମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଭଜନ କରୁଥିବେ ସେତିକି ନଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି କୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଟା ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଧର କୀର୍ତ୍ତନ।